చూడండి ఈరోజు క్లాస్లో మనము రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ MPEDA. The main product export development authority MPDA is Government of India company headquarters at Kochi. It was constituted on 20 April 1972 under the Marine Product Export Development Authority Act 1972. The role envisaged for the MPEDA under the status is comprehensive, covering fisheries of all kinds, increasing export specifying standards, processing, marketing, extension and training in various aspects at the industry. MPEDA functions under the development of course Government of India and acts as a coordinating agency with different central and state government established engaged in fishery production and allied activities. Services offered by MPEDA: registration of infrastructure facilities for seafood export trade, collection and dissemination of trade information, projection of India marine product in overseas markets by participation on overseas fairs and organisms, international seafood fairs in India, implementation of development measures vital to the industry like distribution of insulated fish boxes, putting of fishland platforms, improvement of fleeing seeds, modernization of industry such as upgrading of plate freezers, installation of IQF machinery, generator seats, ice making machineries, quality control laboratory, etc. Promotion of brackish water, aquaculture for production of prawn for export, promotion of deep sea fishing project through test fishing, joint vulture and equity participation. Next one చూడండి. Next one, write an essay on giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergi. అంటే ఏంటి ఫిష్ అన్నమాట. ఇది పెద్దగా ఉంటుంది ఫిష్ అంటే ప్రాన్. ఇక్కడ ఈ ప్రాను అది ఏంటి అంటే మ్యాక్రోబ్రాకియం రోసెన్బర్గై. దీని గురించి ఇప్పుడు చూడండి అన్న. ఇండియన్ ఆక్వాకల్చర్ హ్యాస్ బీన్ evolving from the level of sustenance activity to that of an industry. This transformation has been made possible with the development and
standardization of many new production and associated techniques of input and output subsystems. In recent years, aquaculture has created great enthusiasm and interest among entrepreneurs, especially for shrimp farming in coastal area. Shrimp farming is capital investive activity and uncontrolled mushrooms growth of it has it has led to outbreak of disease and attribute environmental issues, calling for closure of shrimp culture. Although India has vast freshwater research, they are not fully exploited except for crop culture in limited scales. అంటే ఇండియాలో ఈ ఫ్రెష్ వాటర్కి సంబంధించి బాగా ఫుల్గా ఎక్స్ప్లాయిట్ అయింది అనమాట. బాగా ఫుల్గా ఇలాంటి ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు. ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ కల్చర్ ఎంప్లాయింగ్ కాంపోజిట్ ఫిష్ కల్చర్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ బికమ్ పాపులర్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ అండ్ పాండ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. అంటే ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ కల్చర్ అనేది ఎంప్లాయింగ్ కంపోజిట్ విత్ కల్చర్ టెక్నాలజీ, దీనికి సంబంధించి మంచి టెక్నాలజీస్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇది మన ఇండియాలో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ అండ్ పాండ్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఉన్నాయన్నమాట. టు మీట్ ద రా మెటీరియల్ required by the processing unit for export demand. This is urgent need to expand our production base. In addition, it is always stated that this is a need to utilize our natural resources productively to ensure the much need for security. Technical parameters చూడనా. టెక్నికల్ పారామీటర్స్కి సంబంధించి మనకి ద గెయిన్ ఫ్రెష్ వాటర్ ప్రాన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఇన్ ట్రోపికల్ అండ్ సబ్ ట్రోపికల్ క్లైమేట్స్. ఈ జైంట్ ఫ్రెష్ వాటర్ ప్లాన్ అనేది ట్రోపికల్ అండ్ సబ్ ట్రోపికల్ క్లైమేట్, ఈ రెండు రకాల క్లైమేట్లోనూ ఇది సర్వైవ్ అవ్వగలదనమాట. ఇట్ ఈజ్ ఏ హార్డీ స్పీసీస్ బై virtue of its ability to adapt to various type of fresh and brackish water conditions. అంటే it is hardly species by virtue of its ability to adapt. ఇవి చాలా మంచి ఎబిలిటీని, సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయమ్మా. అవి ఎక్కడైనా సరే ఫ్రెష్ వాటర్ బ్రాకిష్ వాటర్ కండిషన్స్, ఫ్రెష్ వాటర్లో కానీ బ్రాకిష్ వాటర్లో కానీ అవి ఉండగలిగే ఎబిలిటీని కలిగి ఉంటాయన్నమాట. ఇట్ యాక్సెప్ట్ పెల్లెటెడ్ ఫీడ్ అండ్ హ్యాజ్ ఆమ్నివోరస్ ఫీడింగ్ హ్యాబిట్. ఇవి ఇటే అసెప్ట్ అంటే ఇవి పెల్లెట్ లాంటి ఫీడింగ్స్ని అండ్ ఆమ్నివోరస్ ఫీడింగ్స్ వీటి హ్యాబిట్స్ అన్నమాట. In the natural environment, lower reach of rivers, tidal inlets where water is directly or indirectly connected with the sea are there. Then preferred habit, especially during spawning. అంటే చూడండి, రీచ్ ఆఫ్ ఇన్ ద న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్, జనరల్గా ఉండే మన ఎన్విరాన్మెంట్లో లోయర్ రీచెస్ ఆఫ్ రివర్స్
tidal inlets where water is directly or indirectly connected with the sea or their preferred habit, especially during స్పానింగ్ సీజన్లో ఇవి ప్రిఫర్ చేస్తాయి. ద బ్రీడింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ low saline water, which is also needed for larval and post-larval development after incubation. Okay. Breeding of Microbrachium rosenbergi takes place in estuarises through seed may be available in natural sources to a limited extent for large scale culture. There is a need to ensure regular supply to seed for ensuring availability of quality seed in predictable quantity. Freshwater prawn hatcheries should be encourage technology for which is already developed. చూడండి సైట్ సెలెక్షన్. ఇవి కల్చర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినవి, ఫస్ట్ సైట్ సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సాయిల్ క్వాలిటీ చూడాలి. ఆ తర్వాత వాటర్ క్వాలిటీ, పాండ్ కన్స్ట్రక్షన్, వాటర్ సప్లై అండ్ డ్రైనేజ్. నెక్స్ట్ వన్ ఫామ్ మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ మార్కెటింగ్. ఇవన్నీ మెయిన్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ చూడండి సైట్ సెలెక్షన్. First one ఏంటి? site selection. The site selection play an important role as the entire management aspects of the farm ultimately depends on specific conditions of the site. ఓకేనా? దట్ సైట్ సెలెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఈ ఫిష్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుందమ్మా ఇది. అలాగే చూడండి డిపెండ్స్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ ఆఫ్ ద సైట్. ద ఆస్పెక్ట్స్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఆర్ ట్రోపాలజీ ఆఫ్ ద ఏరియా. అంటే మనం ఏ సైట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామో దాని ట్రోపాలజీ మీన్స్ ఏంటి? విత్ డైరెక్షన్స్. దాని చుట్టూ ఏ ఉన్నాయి ఏంటి, అండ్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ అదే నార్త్ ఏది ఉంది, సౌత్ ఏది ఉంది, ఈస్ట్ ఏది ఉంది, ఇలా అన్నమాట. చూడండి ద ఆస్పెక్ట్స్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఆర్ topography of area, soil type, availability of water, quality water, etc. అంటే ద ఆస్పెక్ట్స్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ట్రోపాలజీ ఆఫ్, అంటే ట్రోపాలజీ అంటే ఓన్లీ డైరెక్షన్సే కాదు, ఇంకా అక్కడ ఉండే సాయిల్ ఎలాంటి టైప్లో ఉంది, అలాగే అవైలబిలిటీ, క్వాలిటీ వాటర్ ఎంత అవైలబిలిటీ ఉంది. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఇక్కడ మెయిన్ అనమాట. ఇంకా అక్కడ ఉండేటటువంటి పొల్యూషన్, ఫ్రీ ఫ్రమ్ పొల్యూషన్. ద ఏరియా షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ పొల్యూషన్ అండ్ ఫ్లడ్డింగ్స్. ఓకేనా? ఇలా మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటటువంటి సైట్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఫ్రీ అంటే పొల్యూషన్ లేకుండా ఉండాలి. అలాగే ఫ్లడ్డింగ్, ఎప్పుడు ఫ్లడ్స్ వచ్చే ఏరియా కూడా అయి ఉండకూడదు అనమాట. ఓకేనా? అదర్ కన్సిడరేషన్ లైక్ approach roads etc. have also to be taken into account. నెక్స్ట్ చూడండి అన్న సాయిల్ క్వాలిటీ. ద ఐడియల్ సాయిల్ ఫర్ మైక్రోబ్రాకియం కల్చర్ should be clay, silt mixture or sandy loam comprising of 60% sand and 40% silt with good water retention capacity. అంటే సాయిల్ క్వాలిటీ ఎలా ఉండాలి అంటే ఐడియల్ సాయిల్ ఫర్ మైక్రోబ్రాకియం కల్చర్ షుడ్ బి క్లే. ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి అంటే క్లే సిల్ట్ మిక్చర్ ఆఫ్ శాండీ లోమ్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ 60% శాండ్ అండ్ 40%
రిట్ విత్ గుడ్ వాటర్ రిటెన్షన్. ఈ సాయిల్ కూడా ఎక్కువగా వాటర్ని నిలుపుకునే కెపాసిటీ కూడా ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట, వాటర్ క్వాలిటీ. దేర్ షుడ్ బి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అబండెంట్ అండ్ గుడ్ వాటర్ క్వాలిటీ. అంటే ఇక్కడ మంచి గుడ్ వాటర్ అనేది మెయిన్ అనమాట. అలాగే ద వాటర్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. ఎలాంటి పొల్యూషన్ లేనటువంటి వాటర్ అయి ఉండాలి. pH షుడ్ బి మెయింటైన్డ్ అట్ 7 to 8.5 pH అనమాట. ఇంత ఉండాలి pH, 7 నుండి 8.5. ద టెంపరేచర్ షుడ్ రేంజ్ ఫ్రమ్, అంటే టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఫ్రమ్ 180 to 340 degrees centigrade with an optimum range of 270 C to 330 C. Dissolved oxygen content should be higher than 75% saturation. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కూడా డిజాల్వ్ అయి ఉండాలి. అది దాని సాచురేషన్ ఎంత ఉండాలి అంటే 75% వరకు ఉండాలన్నమాట. 75% వరకు దీని సాచురేషన్ అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్ చూడండి పాండ్ కన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ చూడండి రెక్టాంగులర్ పాండ్స్ ఆర్ సూటబుల్ మెయిన్లీ ఫ్రమ్ ద హార్వెస్టింగ్ పాండ్ ఆఫ్ వ్యూ. అంటే పాండ్ ఎలా ఉండాలంటే రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉంటే కనుక ఈ హార్వెస్టింగ్కి చాలా మంచిదన్నమాట. అలాగే కన్వీనియంట్ విడ్త్ మన కన్వీనియంట్గా ఎంత ఉండాలి అంటే ఈజ్ 30 to 50 meters. వేరేజ్ లెంత్ ఆఫ్ ద పాండ్ డిపెండ్ ఆన్ సైట్ ట్రాపాలజీ అండ్ ఫ్రమ్ లేఅవుట్. నార్మలీ ఏ సైజ్ ఆఫ్ 0.5 to 1.5 hectare ఈజ్ ఫార్మ్డ్ సూటబుల్. ఓకేనా. ఇంకా మనము పర్టికులర్గా అని చెప్పలేము, మనకుండే ఆ సైట్ని బేస్ చేసుకునేసి ఆ విడ్త్ లెంత్ అనేది ఉండొచ్చు అనమాట. నార్మల్గా ఏ సైజ్ ఆఫ్ 0.5 to 1.5 hectares అనేది మంచి సూటబుల్ అనమాట. ద ఆవరేజ్ డెప్త్ ఆఫ్ ద పాండ్ షుడ్ బి 0.9 meters విత్ ఏ మినిమమ్ ఆఫ్ 0.75 meters అండ్ ఏ మినిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 1.2. అంటే చూడండి అన్న ఇక్కడ ద యావరేజ్ డెప్త్ అంటే లోత్ ఎంత ఉండాలి అంటే 0.9 meters వరకు ఉండాలన్నమాట. విత్ ఏ మినిమమ్ ఆఫ్ 0.75 meters అండ్ ఏ మ్యాక్సిమం, ఒకవేళ ఇంకా లోతు ఎక్కువ ఉండొచ్చు అంటే 1.2 meters వరకు ఉండాలి. అండ్ పాండ్ స్లోప్ మే బీ కెప్ట్ అట్ 2:1. Bun must have a freeboard of at least 60 centimeters above the highest water level in the pond. పాండులో ఎంత వాటర్ లెవెల్ పెట్టాలి అంటే 60 centimeters హైయెస్ట్ వాటర్ లెవెల్ ఇన్ ద పాండ్. నెక్స్ట్ డిజైనింగ్ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్స్ మే బీ డన్ కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ద వాటర్ ఇంటేక్ అండ్ వాటర్ outlet facilities. Okay. Next, the drainage system should be designed carefully to prevent mixing of outlet water with incoming water. ఓకేనా. అంటే డ్రైనేజ్ అనేది బాగా కేర్ఫుల్గా బిల్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే టు ప్రివెంట్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ అవుట్లెట్ వాటర్. ఓకేనా. బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి వాటర్ అనేది మిక్స్ అవ్వకూడదు విత్ ఇన్కమింగ్ వాటర్. మనం లోపలికి తీసుకునే పాండ్లోకి పెట్టే వాటర్తో బయట వాటర్ అనేది మిక్స్ అవ్వకూడదు అనమాట. ఇది పాండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉండాలి అనేది పాండ్కి సంబంధించి. ఓకేనా. సైట్ సెలెక్షన్, సాయిల్ క్వాలిటీ, వాటర్ క్వాలిటీ, పాండ్ సెలెక్షన్. అర్థమైంది కదా. సైట్ సెలెక్షన్ ఎలా ఉండాలి అనేది, అలాగే సాయిల్ క్వాలిటీ ఎలా ఉండాలి, క్లేస్, రిచ్, శాండిలం ఇవన్నీ మిక్స్ అయి ఉండాలి. అలాగే వాటర్ క్వాలిటీ గుడ్ క్వాలిటీ ఉండాలి, పొల్యూటెంట్స్ ఏవి ఉండకూడదు. ఓకేనా. pH, టెంపరేచర్ ఎలా ఉండాలి, డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ ఎలా ఉండాలి, ఇది మనకు అర్థమైంది. ఇంకా పాండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలాంటి షేప్లో ఉండాలి, ఆ లెంత్, ఆ విడ్త్, డీప్నెస్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నాం. కానీ షేప్ అనేది పర్టికులర్గా వరల్డ్ వైడ్
ఇలాగే ఉండాలి అనే రూల్ అయితే ఏం లేదు. ఓకేనా. షేప్ అనేది మన ఇష్టం, మనకు ఉండే సైట్ని బేస్ చేసుకొని. వాటర్ సప్లై అండ్ డ్రైనేజ్. వాటర్ సప్లై అండ్ డ్రైనేజ్. Appropriate water supply and drainage system have to be designed keeping in view the water source and topology of the area. Tube well and pumping system may be considered if required for water intake exchange. Water exchange on weekly or fortnightly basis as required is desirable, and provisions are to be made accordingly. అంటే వాటర్ సప్లై అండ్ డ్రైనేజ్. అప్రోప్రియేట్ వాటర్ సప్లై అండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ హ్యావ్ టు బి డిజైన్డ్ కీపింగ్ ఆన్ వ్యూ ద వాటర్ సోర్స్ అండ్ ట్రోపాలజీ ఆఫ్ ఏరియా. అంటే ఏమని అర్థం అంటే, ఇక్కడ వాటర్ సప్లై డ్రైనేజ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే, ఇవి ఎలా ఉండాలి అంటే, మనం పాండ్ని డిజైన్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి వీటిని మనము సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ట్యూబ్వెల్ అండ్ పంపింగ్ సిస్టమ్ మే బీ కన్సిడర్డ్ if required for water intake exchange. Okay, water exchange on weekly or fortnightly basis as required is desirable, and provisions are to be మేడ్ అకార్డింగ్లీ. అంటే వాటర్ అనేది వీక్లీ వన్స్ అలా ఎక్స్చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఒకే వాటర్ ఉంటే కనుక దాంట్లో ఉండేటటువంటి మినరల్స్ కానీ ఏరియేషన్ కానీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కదా. అందుకని కొత్త వాటర్ అంతా వచ్చి చేరుతూ ఉండాలి. కానీ ఆ వాటర్ని బాగా ఫిల్టరేషన్ చేసి ఆ వాటర్లో ఏమేమి థింగ్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ మనము కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత చేంజ్ చేయాలన్నమాట. చేంజ్ చేసి న్యూ వాటర్ అనేది పెట్టాలన్నమాట. ఫామ్ మేనేజ్మెంట్. The type of pond preparation to be adapted before stocking is based on the type of culture and its intensity and nature of the culture pond. Limiting of the pond assumes great importance here, that in the case of freshwater fish culture, the application of fertilizers is restricted in case pesticides feed in used. However, occasionally cow dung, single super phosphate, urea, etc. can be applied as assessing the productivity. అంటే the type of pond preparation to be adopted before stocking is based on the type of culture and its necessity and nature of the culture pond. Liming of the pond assessment గ్రేట్ ఇంపార్టెన్స్. అంటే ఫామ్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే మెయిన్లీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్న మెయిన్ ఇవన్నీ అవసరం. దాంతోపాటుగా మనం సాయిల్ని కూడా వెరీ క్వాలిటీనే కాదు, ఇంకా సాయిల్ని మనకు కావాల్సినటువంటి లాగా చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఎలా అంటే లైమింగ్ చేయడం అనేది చాలా గ్రేట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట, చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకేనా. ఎందుకు ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ కల్చర్ కోసం. నెక్స్ట్ చూడండి. ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్ ద కేస్ ఫీడ్ ఈజ్ యూజ్డ్. అంటే ఈ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఈజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్. అంటే మనం ఇలా లైమింగ్ చేసిన తర్వాత పెద్దగా ఈ ఫర్టిలైజర్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదన్నమాట సాయిల్కి. ఓకేనా. హౌవెవర్ అకేషనలీ ఎప్పుడైనా సరే ఫర్టిలైజర్స్ ఇవ్వకూడదు, కానీ ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటివి ఇవ్వచ్చు అనమాట. కౌ డంగ్ అంటే పేడ అంటుంటాం చూడండి, కౌ డంగ్. అలాగే సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ఇవ్వచ్చు, యూరియా ఎక్సెట్రా. ఇవి కెన్ బి అప్లైడ్ ఆన్ అసెసింగ్ ద ప్రొడక్టివ్లీ. ఇవి ఎప్పుడైనా వేయచ్చు అనమాట. అది కూడా అకేషనలీ, ఎప్పుడు వేయకూడదు, అవసరమైనప్పుడు కొద్దిగా ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ డిజైర్డ్ ప్రొడక్షన్, ఫీడింగ్, ఏరియేషన్, వాటర్ ఎక్స్చేంజ్, పీరియాడిక్ మానిటరింగ్ షుడ్ బి
కంటిన్యూడ్ అంటే మెయిన్గా ఇవన్నీ ఆర్డర్గా చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ప్రొడక్షన్, డిజైర్డ్ ప్రొడక్షన్, అవి ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉన్నాయి చూస్తూ, అలాగే ఫీడింగ్ ఉందా సరిగ్గా లేదా, ఏరియేషన్ సరిగ్గా ఉందా లేదా, వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నామా లేదా, ఆ వాటర్ ఎలాంటివి ఇస్తున్నాము అలాంటిది. పీరియాడిక్ మానిటరింగ్ అంటే ఇది కంటిన్యూస్గా వారానికి వన్స్, వీక్లీ వన్స్ అట్లా చేస్తూనే ఉండాలన్నమాట, కంటిన్యూ చేయాలి ఇలాంటిది. ద క్వాలిటీ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ కల్చర్ సిస్టమ్. Macrobiology, which its omnivorous feeding habits can be used of variety of feed from common wet feed made from rice bran and oil cake to significantly ఫార్ములేటెడ్ పెల్లెట్ ఫీడ్. అంటే మెయిన్లీ వీటికి ఓమ్నివోరస్ ఫీడింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నా కానీ రైస్ బార్న్ అంటే వరి పొట్టు, ఆయిల్ కేక్, ఆయిల్ తీయగా వస్తుంది చూడండి కేక్ లాంటిది, అలాంటిది అవి ఈ పెల్లెట్స్ లాంటి ఫామ్లో ఉండేటటువంటి ఫుడ్ ఇవి కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట వీటి ఫీడ్ లాగా. ద రేట్ ఆఫ్ ఫీడింగ్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై ద స్టేజ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఫార్మ్. మనం ఇచ్చేటటువంటి ఫీడింగ్ ఏం తెలుపుతుంది అంటే ఆ ప్రాన్ గ్రోత్నెస్ని తెలుపుతుంది అనమాట. వాటర్ క్వాలిటీ, డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ అదర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకేనా. జనరల్లీ ద ఫీడింగ్ రేట్ మే బీ 5% ఆఫ్ ద బాడీ వెయిట్. ఓకేనా. ఫీడింగ్ ఎంత అంటే అలా ఇవ్వకూడదమ్మా, వాటి బాడీ వెయిట్ ఎంత ఉందో చూసి దాంట్లో 5%. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఒక 10 kgs ఉందనుకో, 1 kg ఫీడ్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా. 5% అలా ఇస్తూ పోవాలి. నెక్స్ట్, ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ కల్చర్ వేరియస్ ఫ్రమ్ 6 to 12 months డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ కల్చర్ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా. ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ కల్చర్ వేరియస్ ఫ్రమ్ 6 to, అంటే ఈ కల్చర్ డ్యూరేషన్, ఆ పీరియడ్ అనేది ఒక్కొక్క స్పీసీస్కి ఒక రకంగా ఉంటుంది. 6 నుంచి 12 months వరకు కూడా ఉంటుందన్నమాట ఈ కల్చర్ అయిపోవడానికి, ఒక సీజన్ అయిపోవడానికి. జనరల్లీ ఇన్ మోనోకల్చర్ ద కల్చర్ పీరియడ్ మే బీ 6 to 8 months అండర్ మోనోకల్చర్ అండ్ 12 months అండర్ పాలీకల్చర్. అంటే ఒకే టైప్ ఆఫ్ ప్రాన్స్ కనుక మనం కల్చర్ చేస్తే దానికి 6 to 8 monthsలో అవి మార్కెట్ సైజ్కి వచ్చేస్తాయి. లేదంటే మోనోకల్చర్ రకరకాల స్పీసీస్ని పెంచుతుంటే కనుక అవి కొంచెం లేట్ అవుతాయి అన్నమాట. లైక్ 8 నుంచి 12 months అవుతుందన్నమాట. ద యావరేజ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్రాన్ మే రేంజ్ ఫ్రమ్ 50 grams to 200 grams డిపెండింగ్ ఆన్ ద డ్యూరేషన్, డెన్సిటీ, వాటర్ క్వాలిటీ, ఫీడింగ్ ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ ఈ ప్రాన్ గ్రోత్ యావరేజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 50 grams నుంచి 200 grams వరకు ఉంటుంది. దేని మీద ఇలా వీటి వెయిట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే డ్యూరేషన్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద డ్యూరేషన్, వాటి సీజన్ టైం అన్నమాట, డెన్సిటీ, అలాగే వాటర్ క్వాలిటీ, అవి తినేటటువంటి ఫీడింగ్ని వీటిని బేస్ చేసుకొని వీటి వెయిట్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ద సర్వైవల్ రేట్ మీ రేంజ్, అంటే జనరల్గా ఉండాల్సిన రేంజ్ ఎంత ఉండాలి అంటే 50 నుంచి 70% డిపెండ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా. మనం అవి ఆ వెయిట్ రావాలి అంటే 50 నుంచి 70% దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే టైప్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, మనం చేస్తున్నటువంటి కల్చర్ టైప్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ మార్కెటింగ్. చూడండి, మార్కెటింగ్. దిస్ ఈజ్ గుడ్ డిమాండ్ ఫర్ ఫ్రెష్ వాటర్ ప్రాన్ in both local and international markets, such as there may not be any problem in marketing the same. Freshwater prawn can be sold directly by the farmers either in the market to or exported for processing before export. Until there is a good demand for freshwater prawns in both local and international markets. ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ ప్రాన్స్కి మన లోకల్లో కానీ ఇంటర్నేషనల్ బయట కంట్రీస్కి కానీ చాలా డిమాండ్ ఉందన్నమాట. సచ్ as there not be any problems in marketing the same.
Freshwater prawn can be sold directly by the farmers either in the market or exported from processing before export.